for the valedictory session of Mullabodher Shikkha, which is a value-added course at our college. Before we proceed to the main function of this program, I would like to request the dignitaries, Revered Swami Gyanalokanandaji Maharaj and Honorable Brojokishor Ghosh sir, for lighting the lamp. Deepa Haratu me papam, Deepa Jyoti Namahastute. Concluding lecture on Mullabodher Shikkha. Principal Sri Shobhan Tiwari sir, most respected Didi who has come here to give. There is divinity in every human being. But how does manifestation come? The manifestation of that divinity comes through cultivation of mulla, cultivation of values. When values, inherent divinity of human being comes out, Upanishads or other religious books like Quran or Granth Sahib or other religious books of every religion, you will find it is written in different languages, but objective is same. Satyam Bhada Dharmam Chara Ma Vidha Pasuchitanam Jani Anabadani Karmani Tani Sivitukpani No Ituran. So this type of valuable words are there embedded
in every religious books is not a theoretical thing. Value is a doing thing. Sarada Devi says, which is different from, which is isolated from, which is diverse from our life. So, there are stresses on ethical values. Lots of words are there which reminds us that our academic preparation for becoming a true human being, a resourceful human being, we need to have some. Once Swami Balabhandanandaji explained what is value. He explained that value is nothing but bhalo. To be bhalo means to cultivate value. Samriddhi sarva varnanam siddhirastu cha karmana swasti shraddham yasha praggam vidyam buddhim shriyam balam ayushyam teja आरोग्यम देही में अभ्यवाहन। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जुग जननी शारदा देवी एवं जुगाचार्य स्वामी विवेकानंदेर चरणे भुलुंठित प्रणाम निवेदन करी। विजय पाल मेमोरियल बीएड कलेजेर যারা পরিচালক মণ্ডলী, এখানে প্রিন্সিপাল স্যার রয়েছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, সুধী সজ্জন মণ্ডলী, সকলকে আপনাদের একযোগে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ডক্টর সরকার অসাধারণ ভাব এবং ভাষায় তার বক্তব্য রাখছিলেন, প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছেন, কথা থেকেই সেগুলো বোঝা যায়। যেহেতু শিক্ষকদের নিয়ে অনুষ্ঠান, কে আচার্য কে শিক্ষক তার সম্বন্ধে একটি জায়গায় বলা হয়, आचिनोति च शास्त्रार्थम आचारे स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तित। আপনারা সবাই কেউ আচার্য হতে যায়, সেরা সেরা ফুলগুলোকেই কিন্তু তুলে আনি এবং সেটা দেবতার পায়ে নিবেদন করি। তা শিক্ষকরা কি করেন, আচার্যরা কি করেন, তার যে জ্ঞানের বিষয় রয়েছে সেখান থেকে সেরা সেরা বস্তুগুলো, একেবারে মণিরত্নগুলো, সেগুলোকে তুলে এনে সেগুলো নিয়ে ভাবেন, চিন্তা করেন, বলেন এবং নিজের জীবনে সেটা বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। ভ্রমর যেমন ফুলে ফুলে গিয়ে সেই ফুলের যে সার বস্তু মধু সেটাকেই শুধু গ্রহণ করে, অন্য কিছু নয়, তেমনি শিক্ষকও তার যে জ্ঞানের বিষয়, সেটা হিস্ট্রি হতে পারে, জিওগ্রাফি হতে পারে, কেমিস্ট্রি হতে পারে, সেখান থেকে একেবারে সেরা সেরা বস্তুগুলোকে তিনি চয়ন করে এনে সেগুলো নিয়ে চিন্তা করেন, ভাবনা করেন, বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, নিজের জীবনেও সেগুলোকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেন। তখন আমরা সত্যিকারের আচার্য হই, সত্যিকারের শিক্ষক হই। आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्य तेन कीर्तित। ডক্টর সরকারের কথায় আমার এই কথাগুলো খুব মনে আসছিল, সেই জন্য তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আরও একটি কথায় আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি, এখানে যারা শিক্ষকরা রয়েছেন, বিশিষ্ট জনেরা, গুণীজনেরা আছেন, পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয় আছেন। এতটা শারীরিক জ্ঞানম সম্প্রাপ্য সংসারে यो परेभ्य न यच्छति জ্ঞানরূপী হরি তসীব নেক্ষতে। অর্থ কি? জ্ঞানম সম্প্রাপ্য সংসারে, জ্ঞানের মধ্যে বিস্তার না করেন, সেটি যদি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দিয়ে না যান,
শুধু নিজে জ্ঞান আহরণ করে তিনি নিজে আনন্দ লাভ করলেন, তৃপ্ত হয়ে রইলেন। সেখানেও একটা তৃপ্তি আছে, শান্তি আছে, আনন্দ আছে, কিন্তু সেই আনন্দটা শুধু নিজের মধ্যে কুক্ষিগত করে রেখেছেন, সেটা সবার মধ্যে বিতরণ করছেন না। বলছে এরকম হলে জ্ঞান লাভ করলো, তার প্রতি ঈশ্বর আল্লাহ ভগবান প্রসন্ন হন না। সম্প্রাপ্ত মানে লাভ করে, জ্ঞান লাভ করার পরে, বিদ্যা লাভ করার পরে, জ্ঞানম সম্প্রাপ্ত সংসারে, সংসারে আমরা এসছি এই জ্ঞান লাভের জন্য, তাই না? জীবন মুক্তি সুখ প্রাপ্তি হে তবে জন্মধারিতম আত্মন নিত্য মুক্তেন নতু সংসার কাম্যয়া। শুধু সংসারের জাতাকলে পিষ্ট হওয়ার জন্য, শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি সরমের ডালি, নিশিদিন রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্র শিখা স্তিমিত দ্বীপে ধূমাঙ্কিত কালী, লাভ ক্ষতি টানাটানি অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশভাগ, কলহ সংশয় সহেনা সহেনার জীবনের খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়। এই খণ্ডিত জীবন যাপনের জন্য আমরা এসেছি। আর সেটা লাভ হলো, সেই লাভ করে শুধু নিজে আনন্দ নয়, সবার মধ্যে সেটা বিতরণ না করে গেলে, বলছে জ্ঞানরূপী হরি ভগবান ঈশ্বর আল্লাহ তিনি প্রসন্ন ইব না ইচ্ছতে, প্রসন্ন হন না। অসাধারণ সুন্দর। সেই জন্য যার যেটুকু বিদ্যা বুদ্ধি আছে সেটা দিয়ে সবার সেবা করতে হবে। আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারায় আবার বলা হচ্ছে না, শুধু দয়া নয়, দয়ার সঙ্গে বলছেন সেবা, শুধু সেবাও নয়, পূজা, তাই না? বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে তিনটি জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গ করছিলেন একদিন দক্ষিণেশ্বরে বসে। জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব পূজন, এই তিনটি স্তম্ভ তাদের আদর্শের। জীবে দয়া বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে, তুই নিজে কীটাণুকির জীব, তুই আবার জীবেকে দয়া করবি কি? এই দয়া করার মধ্যে আমি বড় তুমি ছোট, আমি জ্ঞানী তুমি মূর্খ, এরকম একটা ভাব আছে না। জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবের সেবা। প্রত্যেকের মধ্যে সেই ঈশ্বর আছেন, ভগবান আছেন, এইটা জ্ঞান করে বলছে তাদেরকেও সেই শ্রদ্ধায়, তার কাছ থেকেও যারা আপাত দৃষ্টিতে ছাত্র, তাদের কাছ থেকেও অনেক শিক্ষণীয় আছে, কিন্তু ছাত্রদের কাছ থেকে। আমি মাধ্যমিক পাশ করেই ঠিক করেছিলাম আমার জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে ত্যাগের জীবনযাপন, সাধু সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করা। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের আগে আমি ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, তারপরে বেলুড়মঠে এসেছি, যাই হোক সেগুলো আছে। আমি যখন মাধ্যমিক পাশ করেছি, ওরা বললো যে যখন সাধু হতে চেয়েছি বলেছেন, দেখে খানিকটা হাসছেন। এখানে এসে প্রথমে বললাম, বলে কতটা পড়াশোনা করেছো? না, মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছি। বলছে মুখ্য সূক্ষ্ম দিয়ে সাধু হয় না, তা তোমাকে বিয়ে পাশ করে অন্তত আসতে হবে, তা না হলে হবে না, একটু বয়স বাড়ুক। তারপরে আবার হায়ার সেকেন্ডারি হয়ে গেল, হায়ার সেকেন্ডারি পরে আবার যখন এলাম তখনও বলা হলো না, আর একটু পড়াশোনা করতে হবে। যাই হোক এইভাবে জয়েন করে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনে যাই। সেখানে গিয়ে দেখছি অনাথ ছাত্র, ওখানে 700 অনাথ ছাত্র থাকে। এই শিশু ছাত্ররা যেভাবে আবৃত্তি করছে, সঙ্গীত পরিবেশন করছে, খেলাধুলা করছে, মানে দেখে, নাটক করছে, দেখে আমি স্তম্ভিত। শুধু আমার মনে হতো আমি যদি আমার শিশু বয়সে এই সুযোগ পেতাম তাহলে আমি এদের মতন হতে পারতাম। তখন থেকে মনে হয়েছে আমাকে কিছু বিদ্যা লাভ করতে হবে এবং নিজের জীবনে সেটা প্রয়োগ করতে হবে। ওই শিশুদের কাছ থেকে কিন্তু আমার ওই অনুপ্রেরণা এলো এতটা বয়সের পরে কিন্তু। এবং তখন থেকে আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে শুরু করি। যেটুকু আজকে আমি মানে একটু হলো যে কথা বলতে পারছি, সেটা হচ্ছে বলবো তাদের কাছ থেকে শিক্ষা। সেই জন্য ওই শিশুদের কাছ থেকেও আমরা কিন্তু শিখতে পারি, এটা আমার বরাবর মনে হয়েছে। রত্ন আকর নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে,
কি অসাধারণ! মাটির কাছে সহিষ্ণুতা পেলাম আমি শিক্ষা, আপন কাজে কঠোর হতে পাষাণ দিল দীক্ষা। ঝর্ণা তাহার সহজ গানে গান জাগাল আমার প্রাণে, শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা। কি অসাধারণ কথা! বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র, নানান ভাবের নূতন জিনিস শিখছি দিবারাত্র। এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়, শিখছি সেসব কৌতূহলে, সন্দেহ নাই মাত্র। কি অসাধারণ! ওপেন ইউনিভার্সিটি, সব জায়গায় চোখ কান খোলা থাকলে একটা গাছ পাতা, একটা বৃষ্টি, একটা রৌদ্র, প্রত্যেকের কাছ থেকে শিখতে পারি। কাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে ছাত্ররা ভালো ছাত্র হতে পারে? বলছে কাক চেষ্ট, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কখনো আমি আপনি ভালো বিদ্বান হতে পারেন। তাহলে কাকচেষ্ট বকধ্যানী শ্বান নিদ্র, কুকুরের কাছ থেকে স্বল্প নিদ্র হবার শিক্ষা নিতে হবে। তারপরে বলছে স্বল্পাহারী গৃহত্যাগী, গলা পর্যন্ত খেলাম, হজম করতে সব শক্তি বেরিয়ে যাবে। বলছে এইভাবেও ভালো বিদ্বান হওয়া যাবে না, শুনো খাওয়ার প্রতি সংযম থাকতে হবে। আমি আবার মজা করে বলি যে ফুচকা পেলে তো আর লক্ষা নেই, তাই না? এবার একটা দুটো ফুচকা আমি আপনি হজম করতে পারবো, যদি বাজি ধরি 50টা খাবো, দেখবেন একটু করে ফুচকাই আমাকে আপনাকে খেতে থাকেন, পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল, পেটের সমস্যা হয়ে গেল, ছোট ঘর বড় ঘর দৌড়ুদৌড়ি শুরু হয়ে গেল, তাই না? তারপর চোখ উল্টে যাচ্ছে, হাসপাতালে ভর্তি, জমে মানুষে টানাটানি। আপনি ফুচকা খেলেন না, ফুচকা আপনাকে খেলো, তাই না? আমি বলি ছেলেদের, তোমরা ড্রাগ নেবে, তৃতীয় দিন ড্রাগ যখন ড্রাগন হয়ে আক্রমণ করবে, কেউ রক্ষা করতে পারবে? কিছুদিন আগে একটা জায়গায় আমি গেছিলাম, গিয়ে দেখি একটা ছেলে রাস্তার ধারে পড়ে আছে। তাই আমি বললাম দেখো কি হলো? বলছে মাছ কিছু ভাববেন না, ওর পেটে আজকে তরল বস্তু একটু বেশি গেছে। আমি বললাম তাহলে ও মদ খেয়েছে বলছো? দেখো ছেলেটা মদ খেয়েছে না মদই ছেলেটাকে খেয়েছে। এগুলি বিচার। ভোগান ভুক্তম বয়মেব ভুক্তম, তপন তপ্তম বয়মেব তপ্তম, তৃষ্ণান জীর্ণা বয়মেব জীর্ণা, কালোন জাতি বয়মেব জাত। কাল চলে যাচ্ছে, আমরা বলি কাল চলে যাচ্ছে না, আমরাই চলে যাচ্ছি, শেষ হয়ে যাচ্ছি, তাই না? সেই জন্য বলছি এরকম খণ্ডিত জীবন যাপন করা নয়। তো মানুষ হয়েছি, মানুষের জীবন যাপন করতে হবে, তা না হলে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। বিমূঢ়াং স্থান উপেক্ষিত অনুকম্পয়া, দৈবী মায়ার দ্বারা যখন মোহগ্রস্ত হয়ে যায়, যখন বুদ্ধিটা মলিন হয়ে যায়, তখন প্রত্যহং প্রত্যবেক্ষিত নরশ্চরিতমাত্মনা কিন্নু মে পশুভি তুল্যম কিন্নু সচ্ছিদ্রম যদি পশ্যতি পরচ্ছিদ্রম না পশ্যতি, তাই না? তাহলে বলছে তাহলে অন্যের দোষ দেখো না, সারা তোমার সোজা সাপটা বাংলা ভাষায় দেখতে হয়, নিজে দোষ দেখো, নিজে আত্মশুদ্ধি দরকার। প্রত্যহং প্রত্যবেক্ষিত নরশ্চরিতমাত্মনা, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে উঠে অন্যকে কি করছে সেটা দেখা দরকার। আমি পশুর মতন আচরণ করছি, কিন্তু সৎপুরুষের, আমি সৎপুরুষ, ভালো মানুষের। ভ্যালু মানে ভালো, স্যার বললেন, আমি এটা নোট করলাম, এত সহজ বোধহয় ভ্যালুর ব্যাখ্যা আর হয় না। বলভদ্রজি বলেছিলেন ধর্ম আচার পরমম তপ আচার পরমম জ্ঞান আচারাৎ কিং সাধ্যতে। এই আচারের শিক্ষা দেবেন শিক্ষক। জ্ঞানশীল, নীতি, ধর্ম, তপ, বিদ্যা, দান, সপ্তশীলে মনুষ্যত্ব জানীয় সন্ধান। একবার সুস্পষ্ট ভাবে বলছে 7টা গুণ থাকলে মানুষ গড়ের কারিগরদের এটা জানতে হবে। অন্যকে আদর্শ মানুষ হবার কাজে শিক্ষকরা কারিগর হয়ে সমাজের সেবা করে জীবন ধন্য করুন, যেন বলতে পারেন ধন্যোহম কৃতকৃত্যোহম বিমুক্তোহম ভবগ্রহা নিত্যানন্দ স্বরূপোহম পূর্ণোহম তদনুগ। খণ্ডিত জীবনের অবসান হয়ে যেন আমাদের জীবনে পূর্ণতা আসে, এই প্রার্থনা। সবাই ভালো থাকুন। নমস্কার। Maharaj, now it's time for us to have the gracious presence of Brajokishore Ghosh sir, Central Coordinator Vivekananda Education Program, for proposing the valedictory speech of this course. এবং ব্রজকিশোর ঘোষ মহাশয়, সামনে আমার ছাত্রছাত্রীরা এবং আমার যারা সহকর্মী এবং স্যার, অবশ্যই
সবাইকে সম্মান জানিয়ে আমাকে বলা হয়েছে কিছু কথা বলার জন্য রিফ্লেকশন অন দ্য কোর্স। স্যারের কথা ধরেই বা মহারাজের কথা ধরেই এইটুকু আমরা বলবো যে মানুষ হও, অথবা ভালো মানুষ হওয়ার চেষ্টা করো। এই চেষ্টাটা আমরা ততক্ষণ করব যতক্ষণ যাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা যদি ছড়িয়ে দিতে পারেন, তাহলে গোটা সমাজই বোধহয় উপকৃত হবে। তাই আমরা এই 22শে অগাস্ট শুরু হয়েছিল আমাদের মূল্যবোধের অনুষ্ঠান, এবং সেখানে ইনোগ্রেশন প্রোগ্রাম, তারপরে অনলাইনের মাধ্যমে কোর্স কন্ডাক্ট হয়েছে। এবং এটা বললে নয় যে আমরা মোরালে 72 রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, কিন্তু দাঁড়িয়েছে 56-এ, যাদেরকে আমরা সার্টিফিকেট ডিস্ট্রিবিউট করতে পারছি। তো এই যে বাদবাকি সংখ্যা, এটাও যদি হতো তাহলে বোধহয় ভালো হতো। যে পূর্ণতাটা পাচ্ছিলেন বা ক্লাসগুলোর মধ্য দিয়ে যেটুকু শিখেছেন, সেইটা জীবনে চলার পথে ব্যবহার করুন, এবং শুধু সার্টিফিকেটের মধ্যেই ডিগ্রিটা সীমাবদ্ধ রাখবেন না। আর আমরা চাইব নেক্সট ইয়ার যারা এখন ফার্স্ট সেমেস্টার, তাদের ক্ষেত্রেও এই কোর্সটা কন্টিনিউ হোক। এবং আমি চাই আমাদের 100 স্টুডেন্টই কোর্সটা করুক, রেজিস্টার করুক, এবং লাস্ট পর্যন্ত তারাই থাকুক। অর্থাৎ আমি আজকের জন্য শুধুমাত্র নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য করে দিলাম, তারপর ক্লাসগুলো করছি না, এবং এখন অনলাইনে সবাই এখানে যারা যারা বসে আছে সবাই অভ্যস্ত। সেক্ষেত্রে ক্লাস করাটা কিছু সমস্যা নয়, সমস্যা আমাদের কোথাও না কোথাও মনে, মানসিকতায়। সেইটুকু কাটিয়ে উঠুন মানুষ হওয়া। থ্যাংক ইউ। Have our enrolled students, I have already consulted with them that they will be giving their feedback on the dais. So for this, I'd like to invite Sandipan De, an enrolled student of this course, B.Ed second semester, for giving his feedback on the course. He will be giving his feedback in very brief. Okay. আমাদের এখানে উপস্থিত শ্রী জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ এবং আমাদের সবার প্রিয় বোঝ দাদু, তাকেও আমাদের ভালোবাসা এবং বিনম্র প্রণাম, এবং আমাদের এখানে উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকাকেও আমার প্রণাম জানাই। আমাদের যে আগস্ট মাস থেকে যে ডিসেম্বর মাস অব্দি এই যে একটা আমাদের যে সেশন চললো বা একটা ক্লাস হলো, তার মাঝখানে যে সমস্ত জিনিসটাই শিখেছি সেটা বলা ভুল হবে। শিখাটা যখন শিখাটা তখনই বুঝতে পারবো যে সেটা যখন আমি প্রয়োগ করব আমার জীবনে। কতটা প্রয়োগ করেছি এখনো জানি না, কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেমন কিছু কিছু জিনিস, যেমন মানুষ এবং আমাদের যে প্রথম দিকে একটা ক্লাস হয়েছিল যেটা মানুষ এবং পশুর মধ্যে যেটা পার্থক্য, যেটা এখনই স্বামীজি বললেন যে মান এবং হুঁশ থাকলে সেটা মানুষ, কিন্তু আমরা যে কতটা মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি সেটা আমরা আমাদের পরবর্তী জীবনে সেটা উপলব্ধি করব, সেটা আমরা নিজের পরবর্তী জীবনে আমরা সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন ক্লাস আরো হয়েছে, যেমন আমাদের যেটা গোল সেটিং, আমাদের যে পরবর্তী জীবনে আমরা কি করতে চাই, সেই কি করব সেটাও আমরা কিন্তু তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা হয়তো, এমন অনেক সময় হয়েছে যেখানে হয়তো আমি নিজেই হয়তো ডিস্টার্ব ছিলাম যে এরপরে আমি কি করব, বা আমি গ্র্যাজুয়েশনের পরে আমি কি বিএডে ভর্তি হব নাকি আমি মাস্টার্স করব, এই যে দোলাচল, এগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক হেল্প হবে এই মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমে। আমরা মানুষ তখনই হব যখন আমাদের নিজেদের মধ্যে একটা মূল্যবোধ থাকবে। তা আমার for giving her feedback on the course which she attended from the month of August till today. Respected my dearest friend that I made in this journey, my principal sir and my teachers and all my peers. I am Devlina Mukherjee, and first thing that I would like to say is that I'm not very good with words and my emotions are quite inexpressive. But coming to value education, or what education is actually, we need to understand that education is just not about gathering academic knowledge or the factual knowledge. Education is beyond that. It is about learning your values in your life, like being truthful to yourself. আমরা কেন মানুষ হয়েছি? আমরা গরু হতে পারি, কুকুর হতে পারি, ভেড়া হতে পারি, কিন্তু আমরা তো মানুষ। So for that reason, এই কারণটার জন্য we have to decide that we have to be good.
we can't be in the process. আমাদেরকে ভালো হতে হবে, আমাদেরকে ভালো করতে হবে। যদি এই ভ্যালুটা আমি নিজের মধ্যে রাখি, তাহলে আমি ইনফ্যাক্ট যদি এটাকে আমি ডেইলি প্র্যাকটিস করি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট অ্যাবাউট প্র্যাকটিসিং, ইট ইজ অ্যান ইনবিল্ট ফিচার। আমাদের মধ্যে ভালো আছে, আমাদের মধ্যে খারাপও আছে, বাট ইট ইজ আস হু চুজেস যে আমি কোনটাকে ডমিনেন্ট হতে দেব নিজের মধ্যে। বিকজ আই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট উই আর অল ট্রেডি টিচার্স। সো ইফ আই এম আ টিচার, আমার যে ক্লাসে বাচ্চারা থাকবে তারা আমাকে দেখে শিখবে, আমি তো তাদের আইডিয়াল হব নাকি? যদি আমি আইডিয়াল টিচারই না হতে পারলাম তাহলে আমি কী করলাম? আইডিয়াল টিচার আমি হলাম, আই হ্যাভ টু বিল্ড মাই ওন আইডিওলজি, যে পাথটাতে আমি কলেজে সব গুরুজনদের আমার প্রণাম। মূল্যবোধের শিক্ষা, যেদিন প্রথম দাদুরা এখানে আসেন, মহারাজ এখানে আসেন, আমাদেরকে বলেন একটা কথা যে মূল্যবোধের শিক্ষাটা আমাদের জন্য আমাদের জন্য দরকার, বা হোয়াট ইজ মূল্যবোধের শিক্ষা। আমার বেঙ্গলি খুবই খারাপ, তো আমি চেষ্টা করছি তাও। অ্যান্ড তো মূল্যবোধ, ভ্যালিউস একটা মানুষের লাইফে কি রিপ্রেজেন্ট করে বা কি জন্য দাঁড়ায়। আমরা সবাই তো মানুষ, প্রথম দিনই উনি এসে বলেছিলেন যে অ্যানিমালস আর হিউম্যানসদের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি। তারাও চলছে, তারাও খাচ্ছে, আমরাও খাচ্ছি, এভরিথিং ইজ গোয়িং সেম, বাট ডিফারেন্সটা কি? সেই বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা নিজেদের এক্সপ্রেশন বা ফিলিংস বা ইমোশন বা সোসাইটির প্রতি আমাদের যে রেসপন্সিবিলিটিসগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা চলতে পারি। আমি একটা সোশ্যাল ওয়ার্কার, বাট স্টিল আমি দাদুর কাছে রোজই শিখছি যে সোশ্যাল ওয়ার্ক করা বা যে কাজগুলোই আমরা করছি শুরু করতে হবে নিজের থেকে, মানে নিজেকে চেঞ্জ করতে হবে, নিজেকে সেই ভ্যালিউসদের মধ্যে আনতে হবে, মোরাল এথিক্স, যেটা আমাদের জন্য খুবই বেশি দরকার। সেই জিনিসগুলো প্রতিটাই আমরা এই ক্লাসগুলো থেকে শিখেছি। আর দাদু তো আসছেনই সবসময় পাশে, সব প্রবলেমসগুলোতেই দাদু, হ্যাঁ তুই তো এইসব করছিস, তুই তো পারবি, এগুলো আমরা প্রায়, যেটা দেবলীনাও বললো, দাদু অলওয়েজ এনকারেজ করে। শিক্ষা is a teaching method that helps students develop moral, political and social values as well as skills. শুধুমাত্র পড়াশোনার শিক্ষা, ডিগ্রি নেওয়া এটাই শুধু আমাদের কাজ নয়, আমাদেরকে ভালো মানুষ হতে হবে, দেশের জন্য কিছু করতে হবে। আর আমরা যেহেতু টিচার হতে চলেছি, তো পরবর্তী জেনারেশনের জন্য আমাদেরকে ভাবতে হবে, স্টুডেন্টসদের মনের ইচ্ছা বা ওদের ফিলিংসগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে, আমাদেরকে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিসের দিকেও আমাদেরকে পার্টিসিপেশন করতে হবে। যেমন প্রিয়া বলল যে হয়তো আমরা ওপর অনেক কিছুই জানি, কিন্তু ওই যে ডিপ নলেজ, যে আমরা কি করে এটা রিফ্লেক্ট করতে পারবো আমাদের লাইফে। যেমন আমি বলছি আমার একটা পার্সোনাল চেঞ্জ যেটা এসছে, যে আমি আগে অনেক জলদি খুব ইরিটেট হয়ে যেতাম, কিন্তু এই কোর্সটা করার পর আমি নিজেকে খুব কাম করতে শিখেছি। এটা মানে কি ছোট ছোট জিনিসে আমার মায়ের সাথে ঝগড়া হয়তো লেগে যেত, কিন্তু এখন এই কোর্সটা করার পর এই যে কামনেস, এই যে স্থির করতে পারছি মনটাকে, এইগুলো খুব জরুরি আমার মনে হয় আমাদের ডেইলি লাইফে। সেটা মানে এইটার জন্য কি হয়, আমাদের যতজনের সাথে সম্পর্ক আছে সেটা আরো মধুর হয়ে ওঠে। তো এইগুলো আমাদের খুব হেল্প করেছে এই কোর্সটা। Thank you. For me as a course coordinator to keep the valedictory speech, first of all, impossible for us to stop, because value education cannot be stopped at all. It is a formative process. It goes through different stages of our life. যেরকম রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, বাংলায় উদ্ধৃত আছে যে আমরা যাবত বাঁচি তাবত শিখি। This is the main crux of the course. Like as we live, so do we learn. যেরকম ভাবে আমরা নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছি, ঠিক সেরকম ভাবে আমরা শিখছি অনেক কিছু। We are gathering experiences from different parts. Sir, to keep his concluding remark on the course. Ramakrishnan Jagadgurum Padpadme Tayo Sritva Pranamami Muhurumu Namaste Jatirajaya Vivekananda Shurai Sachit Sukha Sarupai Shamine Tapuhari. Shraddha Srimad Swami Gyanarupanand Maharaj, Shraddha Dr. Deepak Sarkar, Shraddha Dr. Shobhan
Duari sir, the principal of your college, and all the learned teachers of this college. সবাইকে আমার প্রণাম জানাই। আর সামনে আমার বন্ধুরা যারা এখানে বসে আছো, 3 বছর মতো আগে মহারাজ যখন প্রথম আমাকে বললেন যে ব্রজবাবু এরকম একটা কিছু চিন্তা করছি, বললেন যে ঠিক আছে মহারাজ দেখুন, বললেন সবকিছু আপনাকে করতে হবে, সবকিছু ইনক্লুডস দি সাবজেক্টস, টপিকস যেগুলো কভার করা হবে, সোকল সিলেবাস তৈরি করা একটা হলো। তাতে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার বিধানকে, বিধান মুখার্জিকে, যিনি আজকে কথাটা বললেন স্বামীজির কোথাও টপিকস আমাদের পুরো ভারতবর্ষে কোথাও কারিকুলামে নেই। এই কথাটা আমি জানি না কি করে আমারও মাথায় এসেছিল, তোমরা একটা স্বামীজির উপরে, পিওর স্বামীজির উপরে একটা টপিক পেয়েছো, কারণ মনে আছে কি? বা রিসোর্স পার্সন কে ছিল কারণ মনে আছে কি? কত রকম তো কত জায়গাকার ছবি দেখেছো স্বামীজির, তাতে স্বামীজির সম্বন্ধে কত কিছু শুনেছো, কারণ মনে আছে? তোমাদের প্রত্যেককে বলেছিলাম প্রথম দিনে সে একটা ছোট্ট খাতা রাখবে, খাতাতে অন্তত কি শিখছো সেটা লিখবে, আর সেই সাথে যে প্রেমিট করছেন তোমার নাম এবং টপিকটা লিখবে। একটা জায়গায় যে তোমাদের কাছে যে আমি জানি না তোমরা কে কিরকম মার্কস পেয়েছো বা কোশ্চেন পেপার কতখানি শক্ত ছিল, কোশ্চেন পেপার অবশ্যই একদমই শক্ত ছিল না, আমার যে মনে হয়, কি মনে হয় তোমাদের খুব শক্ত ছিল? একদম নয় তো? তাহলে এবারে মনে করো যারা নেক্সট বসবে, নেক্সট ব্যাচে, লাস্ট এতে সিউড়ি কলেজে আমরা কথাবার্তা হচ্ছিল গত পরশু দিন ওদের ক্লাসের পরে, ওরা বলছে যে আমরা আবার নতুন করে এই কোর্সে জয়েন করতে পারবো কিনা। অবশ্যই পারবে। স্বামীজির বাড়িতে এই কোর্সটা হচ্ছিল, ওখানে 2টো কোর্স হওয়ার পরে এই মুহূর্তে একটু বন্ধ আছে। ওখানে সেকেন্ড টাইম 5 জন, যারা ফার্স্ট টাইম অ্যাটেন্ড করেছে তারাও 5 জন ছিল সেকেন্ড টাইম, যারা ওই একই কোর্স করেছে, একই স্পিকার্স অলমোস্ট। কোথাও কোথাও হয়তো আমাদের কোর্সটাতে ডক্টর পিকু চৌধুরী যেরকম বলেছেন, আনবিলিভেবল ওয়ান, and she is the professor of a B.Ed college only, B.Ed M.Ed college only, সেটাও আমি তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম অ্যাডভান্সে। অপূর্ব অপূর্ব। তোমরা অরিজিৎ স্যারকে পেয়েছো, অরিজিৎ রয়কে পেয়েছো, who is a journalist, come, he has got his own entrepreneur, নিজে এর সঙ্গে অসম্ভব যুক্ত। টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে তিনি রেগুলার লেখালেখি করেন। এটা হচ্ছে আমাদের একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে বলি, যতটা এই গল্পটা তো সবাই জানিস, কচ্ছপ আর খরগোশের। শিওর? কটা গল্প জানিস? কচ্ছপ কবার দৌড় হয়েছিল ওদের মধ্যে? হ্যাঁ, 1 বার, 2 বার, 3 বার। আচ্ছা, থার্ড টাইম কি হয়েছিল? কে বলছিলি? 3 বার। তাড়াতাড়ি, সময় নেই, অন্য জায়গা থেকে লোক এসে বসে আছে। খরগোশকে এখানে নিয়ে আসতে চাইছিলাম, আর ওই যেটা বললো একে অপরকে হেল্প করেছিল, সহযোগিতা। সহযোগিতার থেকে সহমর্মিতা, এই দুটো জিনিস আমরা নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প, প্রথম 2টো গল্প আমরা সবাই জানি, যে প্রথমে খরগোশ জিতে গেল কারণ খরগোশ, এই প্রথমে কচ্ছপ জিতে গেল কারণ খরগোশ ঘুমিয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয়তে খরগোশ যথারীতি জিতে গেল। থার্ড টাইমে কচ্ছপ বলে চলো আমরা আর একটা দৌড়বো। দৌড়টা কোথায় হবে? বললো, কচ্ছপ বললো হ্যাঁ চলো না, কোথায় যাবে? বললো আমরা আমাদের যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে নদীটা পেরিয়ে আমরা যাব। কচ্ছপ, খরগোশ একেবারে রেডি, বললো হ্যাঁ। পেরিয়ে গেল। অনেক আগে খরগোশ ওখানে পৌঁছে বসে আছে চুপচাপ, মাথা নিচু করে, যেন কাঁদছে। কচ্ছপ এলো গুটি গুটি পায়ে, ওর দিকে একবার তাকালো, শুধুমাত্র তাকে দেখলো যে ওরা একটু কাঁদছে, এরকম অবস্থায় ও গুটি গুটি পায়ে নদীতে নেমে গেল, নদী পার হয়ে চলে গেল। পার হয়ে কিছুক্ষণ ওদিকে বসে থেকে রোদ পুইয়ে আবার এদিকে চলে এলো।
তখন দেখছে খরগোশ হাপুস নয়নে কাঁদছে। কচ্ছপ বললো, সে কি, তুমি কাঁদছো কেন? বললো, কচ্ছপ ভাই, আমি তোমাকে তো কোনোদিন কিছু সম্মানই করিনি, ভিতর থেকে কোনো সম্মানই করিনি, অথচ তুমি আসলে এই এত বড় নদী পার সাঁতার দিয়ে চলে গেলে, আমি তো পারিনি, আমি কি করে জানবো, আমি কি করে তোমার কাছে এই জিনিসটা শিখবো, কি করে আমি, বা কি নেবো তোমার থেকে? তোমার কিচ্ছু নিতে হবে না, তুমি একটা কাজ করো, আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, জলের মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছি, তুমি টুক করে উঠে আমার পিঠে বসে, think of it। আমরা কতজন ছাত্রছাত্রীকে এরকম ভাবে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। আগামীকালের শিক্ষক মহাশয়দের কাছে আমার এটা একটা অনুরোধ, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দাও, রাখো বাচ্চাদের। আমি খুব কম দিন একটা স্কুলে পড়িয়েছিলাম, খুব কম দিন, 9-10 বছর মাত্র, তাও ভলান্টিয়ারি। এই 9-10 বছরে ফ্রেন্ডস, আমি একটি জিনিস বলতে পারি, আমি সেই স্কুলটাও ছেড়ে দিয়েছি কিছু না হলে 15 বছর, বাট টিল নাও আমি আমার জন্মদিনে আমার সেই সব ছাত্রদের কাছ থেকে আজ অব্দি আই গেট হ্যাপি বার্থডে স্যার, হ্যাপি বার্থডে বন্ধু, হ্যাপি বার্থডে দোস্ত। একটি মনে রাখো, ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কটুকু তৈরি করার দায়িত্ব ছাত্রের চেয়ে বেশি তোমার আমার শিক্ষক হিসাবে। আজকে আমি এত খুশি যে তোমরাই আমাকে এতখানি সম্মান দিলে তোমাদের কলেজের মধ্যে। কারণ কি? কারণ একটাই, আমি জানি না তোমরা কোথা থেকে আমার নাম্বার পেয়েছো, বাট whoever has given me a message, he or she has got the reply. শুধু আজকে সকালবেলায় ট্রেনে একটা মেসেজ পেয়েছি, আলপনা বিশ্বাস, কে? একটু দাঁড়াও বাবা, দেখি একটু চেহারাটা, ওকে ঠিক আছে। আলপনা বিশ্বাসকে আমি আজকে অ্যান্সার দিইনি, কারণ যেহেতু আমি পৌঁছেই যাচ্ছি এখানে অলমোস্ট। বি দেয়ার ফ্রেন্ডস, তারা তোমাকে সব সময় অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার কথা বলবে, আর তুমি তাদেরকে অন্য কোনো ভালো রাস্তা দেখানোর চেষ্টা করো। সহযোগিতা থেকে সহমর্মিতা বলেছি, এমপ্যাথি। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একদিন তার দক্ষিণেশ্বরের নিজের ঘরে বসে আছেন, দুপুরবেলায় হঠাৎ করে ঠাকুর চিৎকার করে উঠেছে, পুরি! হৃদয়, ঠাকুরের ভাগ্নে ওরা থাকতেন, হৃদয় দৌড়ে এসছে, মামা কি হলো, কি হলো, কি হলো, কে তোমাকে মেরেছে? হৃদয় দেখলো ঠাকুরের পিঠে জামাটা তুলে পিঠের উপরে 5টা আঙুলের ছাপ লাল লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। বলছে, না রে, আমাকে কেউ মারেনি তো। শিক্ষক হিসেবে সেই চেষ্টাটুকু যেন করে যাও। তারপরে আমাদের শাস্ত্রে একটা কথা বলছে, রিয়া দেয়ম শ্রিয়া দেয়ম শ্রদ্ধয়া দেয়ম। যা কিছু দেবে, যা কিছু স্বামীজিও বলে গেছেন, দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ের সম্মান। তো মহারাজ তারপরেও মহারাজ আরো একটা আমাদের শাস্ত্রে দিয়ে করেছেন, জীবনে যাবৎ দানাম সাদানাম ততোধিকম ইত্যেষাং প্রার্থনা अस्माकं পরিপূর্যতা। দেখো, এই যে রিয়া দেয়ম, আমরা কি করি? তোমরা ভিক্ষা দিয়েছো কেউ কোনোদিন? দিয়েছো তো? Thank you, Bhojageshwar Bhojageshwar, for giving his an enriching insight on the entire course and our journey from the month of August till today. We have received them. We are really fortunate to have them as our guide, as our resource persons, distinguished members, whatever it may be. Now we are going to conclude the program over here. Hope we will get responses from the first sem students, that they will also show their willpower to enroll on this course,
when it will be rolling on in our college. We'll also notify you that this is the time you have to enroll on this course, and the students of second semester, while they are promoted to third or fourth, they may once again rejoin this course if they want to rejoin the course once again. So thank you all for being here, for being with us, for patiently listening to us. Thank you.